समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। ए सुंदर सुजोग देथिबारु परमेश्वर को आमे धन्यवाद देउ। आज आमे अनुग्रह पाई अछु आम गहन रे आम चैनल पाई आसी अछंती पास्टर विनोद कुमार जे कि कंधमाल रे रही सेवा कार्य करूचंती। प्रभु तांको माइटली यूज करूचंती। आसु आमे ए समय रे तांको करताल माध्यम रे स्वागत करिबा एवं परमेश्वर वाक्य से नहीं आज आसी अछंती ताहा आमे तांको मुखरु सुनुथबा। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मु विशेष धन्यवाद दिए आज रही सुंदर समय पाई, कारण प्रभु मते आज अनुग्रह करचंती आपण मानको प्रभुंकर वाक्य उपस्थापना करिया निमंते एवं विशेष करी मु पास्टर हरीश को मध्य धन्यवाद देबी, कारण से मते आज सुंदर समय सुजोग देइचंती जेपरि मु तांकर ए चैनल माध्यम रे प्रभुंकर वाक्य आपण मानक मध्य उपस्थापना करि परिबी। सेति पई मु विशेष आमानकर पास्टर हरीश को मध्य मु विशेष धन्यवाद दिए। पुणी आपण मानको मध्य मु धन्यवाद दिए, कारण आपण माने आ ए चैनल माध्यम रे प्रभुंकर वाक्य आज पर्यंत सुनिक आछंती। आ मु विश्वास करे आपण मान निश्चित भाव रे से वाक्य द्वारा आशीर्वाद पाउछंती। आसंतु आज माने प्रभुंक वाक्य रो गोटे विषय में विशेष गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय में आज आलोचना करिबा। माने जोहन लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय 1 पदरु 11 पद भितरे आमने केतोटी गुरुत्वपूर्ण विषय गुडी को आज आलोचना करिबा। आपण माने होय तो एही अंश को आपण माने होय तो अनेक थरो निश्चय आपण माने पढिथिबे, निश्चय आ ए अंश को आपण माने जानि चंती, वाक्य सुनि चंती। तथापि आज मु आ ए अंश रु आपण मान को किछि कहया निमंते पवित्र आत्मा मते कथा कहले, सेति पाई मु ए अंश रु आपण मान को किछि वाक्य देबा पाई मु चाहे। आज रो आमानकर प्रसंग होउची यीशु को निज जीवन को निमंत्रण करिवार उपकारिता। जेतले आपण यीशु को निज जीवन को निमंत्रण करिवे, से यीशु को द्वारा आपण कोन उपकारिता पाइबे, सेही विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। मोर प्रिय माने, जदि आमे जगत को देखिबा, जगतर लोक माने समस्त प्राय अधिकांश लोक माने यीशु को जानिछंती, किंतु किए केउ प्रकार भाव रे यीशु को जानिछंती, किए को प्रकार भाव रे यीशुंकर परिचय पाइछंती, आउ किए को प्रकार भाव रे यीशु को तर्जमा करूछंती बा इंटरप्रेट करूछंती। किंतु जो माने जे कोनसी व्यक्ति, जे कोनसी धर्मर व्यक्ति होंता ना काहेकि, जेतेबेले से यीशु को निज जीवन को निमंत्रण करिवो, से तांको व्यक्तिगत जीवन रे बा तांको परिवार रे कोन उपकारिता पाई परिबो, से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। मोर प्रिय माने, जौन तार 2 अध्याय 1 पदरे एवं 2 पदरे लिखा जाए, तृतीय दिवस रे गालीलीर काना रे गोटे विवाह हैला, आउ यीशुंको माता सेठारे थिले। यीशु मध्य आपना शिष्य मानक सहित सेही विवाह को निमंत्रित हेले। ए जगह आमे देखि पारुचु जे आमानकर गालीलीर काना रे गोटे विवाह भोज हेइतिला, आ यीशुंकर माता से जगह थिले, किंतु यीशु मध्य आपना शिष्य मानक सहित सेही विवाह को निमंत्रित हेइतिले। तार अर्थ, जो विवाह भोजी बा विवाह उत्सव पालन करा जाउ अछि, विवाह उत्सव चलीछि, जो परिवार चलीछि, से परिवार लोक माने से माने यीशु को एवं तांको शिष्य मानकु निमंत्रण करि अछंती। से माने तांको डाकी छंती, तांको परिवार को से विवाह उत्सव को से माने डाकी छंती। आउ सेही जगह रे आमे देखि पारुचु, तळको लेखा जाए जे पोरे द्राक्षरस सरी जिबारु यीशुंको माता ताहांको कहिले से मानकर द्राक्षरस नाही। ए जगह रे आमे देखि पारुचु जे जेतेबेले कि से विवाह भोजरे द्राक्षरस सरी जाइछि। मोर प्रिय माने, जिहुदी मानकर जो विवाह भोज गुडी करे से माने द्राक्षरस को अधिक से माने गुरुत्व देउतिले। काहे कि ना, जिहुदी मानकर गोटे परंपरा थिला, तांकर गोटे प्रथा थिला जे जेतेकी लोक भी निमंत्रित होइथिबे, भोजी को आसीथिबे, से मानको नितांत भाव रे द्राक्षरस दिया जिवो, से माने नितांत भाव रे द्राक्षरस पान करिवे। द्राक्षरस ए जो शब्दटा हम देखि पारुचु, एटा कोनसे मद्य नुह, एटा मद नुह, मात्र एटा गोटे रस, एटा गोटे जनकु स्वागत करिवा पई, जनकु सम्मान करिया पई गोटे उपयुक्त गोटे ड्रिंक अटे। आ सेटा से जगह रे से माने
ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ମରିୟମ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଇ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ସେଇ ଭୋଜର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସରିଯାଇଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବା। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଭାବ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଭରସା କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉପକାରିତା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରିବେ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଭରସା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ କିଏ ସେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ତା ପୂର୍ବ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି କଥା ମରିୟମ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିଥିଲେ, ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ହୁଏତ ଲୋକମାନେ, ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ତାହାଙ୍କର ଯତ୍ନ, ତତ୍ପ, ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତିପାଳନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କି ମରିୟମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ମତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ? ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନଥିଲେ। ଯଦି ବି ସେ ମରିୟମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମରିୟମ ମତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମା ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବ, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମରିୟମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ମତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ତୁମେ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ? ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ,
ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିଥାଉ। ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମ ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହୁଁଥିବା ହୁଏତ ସେହି ସମୟ ଠିକ ସମୟ ହେଇନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ କି ମରିୟମକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋ ନାରୀ, ମତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ, ମୋର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଃଖ କଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ନାରାଜ ହେଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଠିକ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଥିବା ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ, ଯୁହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ 6 ଗୋଟି ପଥର ଜାହାଲା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପଥର ଜାହାଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ପାଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେଇ ପରିଚାରକ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣିକୁ ତୁମେ କାଢି ନେଇ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନିଯାଅ, ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇଲେ, ତାହା ପୂର୍ବ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ତାହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ଭୋଜିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ଗାଇଡ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖାଇଲେ, ତୁମେ ଏଇଟା କର, ଏମିତି କର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କଲେ ତାହାର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପାଣି ଆଣିକି ଯଦି ସେ ପଥର ଜାହାଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ ୱେରେ, ଠିକ ପଥରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପଥରେ ଆପଣ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରେ କଢେଇକି ନେବେ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ, ତାହାଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ, ତାହାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପିତର ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାତି ସାରା ମାଛ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଛ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଜାଲ ପକାଅ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମାଛ ପାଇବ। ସେଇ ସମୟରେ ପିତର କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ, ଆମେ ତ ରାତି ସାରା ମାଛ ଧରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବି ମାଛ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ।
ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ମାନେ ପିତର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନେ ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାତି ସାରା ମାଛ ଧରିଛୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବି ପାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକେଇବି। ପିତର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜାଲ ପକେଇବି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କହିବା କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ଏତେ ମାଛ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ ଜାଲ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ଆପଣ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଭୋଜିରେ ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ପାଦ ସବୁ ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପଥର ଜାହାଲ ଗୁଡାକ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପଥର ଜାହାଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଭୋଜିକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇ ପାରିବେ, ଗୋଡ ଧୋଇ ପାରିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଟା ରଖାଯାଇଥିଲା। ବାହାରେ ସେଇଟା ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଥିଲା, ତାର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁକୁ, ସେଇ ପଥର ଜାହାଲକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ପଥର ଜାହାଲରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ସେଇ ପାଣି ଆଉ ସାଧାରଣ ପାଣି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଇ ପାଣି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପାଣି ଥିଲା। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ତାହା ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ସାଧାରଣ ପଥର ଜାହାଲକୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେ ସାଧାରଣ ବିଷୟକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେବେ ଆଶା କରିନଥିବେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଏଇଠୁ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଶା କରିପାରିବି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଧାରଣ ବିଷୟରୁ, ସେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଅସାଧାରଣ ବିଷୟକୁ ସେ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେଠି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ଅସାଧାରଣ ବିଷୟକୁ ସେ ସେଇଠି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବି, ଯଦି ଆପଣ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବ, ତେବେ ସେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ପାଇପାରିବ। ସେ ନିଜେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଅନେକ ମହତ୍ ବିଷୟ ସେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବଂ ସେ କେବଳ ଯେ ସେଇ ଜାହାଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉ ପଥର ଜାହାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଇ ଯୋଉ ପାଣିର କି କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପାଣିର କି କୌଣସି କଲର ନାହିଁ, କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଧାରଣ ପାଣିକୁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କରିକି, ସେ କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ କରିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପାଣିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅଟେ, ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ସେ ପାଣିର କୌଣସି କଲର ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ କଲର
ଫୁଲ କଲେ, ସୁନ୍ଦର କଲେ ତାକୁ। ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ପିଇବାକୁ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା। ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେଟା ସାଧାରଣ ଥିବା ବିଷୟକୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ମହାନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ସାଧାରଣ ବିଷୟକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମତେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦିନହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାରିତା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଯୀଶୁ ଥାନ୍ତି ବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ସେଠି ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମାନେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା, ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯୋଉ ପାଣିକୁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କଲେ, ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାନ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୂର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ମାନେ ତୃପ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କେବଳ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଧନ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଘର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିତୃପ୍ତି ସେ ଆଣିପାରିବେ। କାରଣ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯୋଉ ଜୀବନ କି ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିତୃପ୍ତ ଆପଣ ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବା କଥା, ସେଇ ତୃପ୍ତି ଆଜି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମସିହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସୀମିତ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ এই ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କଲେ, ସେଇ ପାଣିକୁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ କଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଲିଲର କାନାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଆପଣା ମହିମା ପ୍ରକାଶ କଲେ। এই ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଇଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣାର ମହିମା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ମହିମା ଥିଲା ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟେ ମହିମା ଅଛି,
ସେଇ ମହିମା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମହିମା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଯୋଉ ମହିମା କି ଆପଣ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୌରବ ଆପଣ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଗୌରବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆସିବ ସେଇ ମହିମା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆପଣ ମହିମା, ଆପଣ ଗୌରବ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି କି? ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା ସହିତ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।